సో ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ పైన ఉన్న ఈ సెల్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అంటే I5L. సో I మనకు తెలుసు, 5 మనకు తెలుసు, L కూడా కనబడుతుంది కాబట్టి దాంట్లో నుంచి ఈఎంఎఫ్ కనుక్కోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడండి. ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఒక పని చేద్దాం, రైట్. volts if the length of potentiometer, ఇది చేయాలి మీరు. ఓకే, సెకండరీ సెల్ అంటే మనం ఏదైతే గ్యాలనోమీటర్ పెడతామో అది అన్నమాట. సో ఇన్ a secondary circuit an unknown cell is connected. Balances 40 centimeter. Then the EMF of unknown cell is క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ముందు క్వశ్చన్ అర్థమైందా? పొటెన్షియోమీటర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది కానీ ఈజీగానే ఉంటుంది. క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నారో అది అర్థమైందా ముందు మనకి? చూడండి. సో ఫస్ట్ అయితే క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్ లో ఉందిరా. సో ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ అ స్టాండర్డ్ సెల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్ is 3 volts and internal resistance 1 ohm connected in series to 10 ohm resistor. The length of potentiometer wire is 200 centimeter and resistance 50 ohm. In secondary circuit, an unknown cell is connected, balances 40 centimeter. The EMF of unknown cell is. Okay, ma? Is this question clear to everyone? Good. EMF of the potentiometer cell, standard cell, enta ante 3 volts. So then internal resistance is 1 ohm. Connected in series to 10 ohm ante ee 10 ohm anevadu evarra? Who is this 10 ohm? Is it the resistance box ena adi? Is it box or not? Yeah, resistance box 10 ohm. And the length of potentiometer wire, capital L, is equal to 2 meters. And its resistance of the potentiometer is 50 ohm. Okay, fine. And the balancing length, small l, is equal to 40 centimeter ante 0.4 meters and raskochu kavalante. Okay. See, SI unit lo undali kabatti. First of all, we'll find out the current in the potentiometer circuit. Current in primary circuit. Primary circuit lo current enta? 3 divided by 1 plus 10 plus 50. ఇది కరెక్టేనా? 1 plus 10 plus 50. ఇది కరెక్టేనా? So the current in this is 3 by 50 plus 10 అంటే 60, 61. 3 by 61. నెక్స్ట్ 5 కనుక్కోవాలి. 5 అంటే రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఎంత? 50 by 2 అంటే 25. దీని యూనిట్ ఏమవుద్దంటే రెసిస్టెన్స్ బై లెంత్ కాబట్టి ఓం పర్ మీటర్ అవుద్ది.
నన్ను అర్థమవుతుందని నేను చేసేది? And the balancing length is 0.4. So according to that, what is the potential difference across the length AP? AP అనే length ఎలా రాసుకోవాలంటే I5L అని రాయాలి. దాన్నే EMF of the unknown cell అన్నాం కాబట్టి then it is equal to E is equal to I5L. Is this clear? Then what is the EMF of the unknown cell? E is equal to current is 3/61 into 5 అంటే 25 into length is 0.4. So 25 into 4 అంటే 100. So the 10 of the, is it 30/61? Okay. So the EMF of the cell is like nearly 30/61 value antara. Nearly 0.5 కదా. లేదు సార్ 0.49 రాస్తా రాసుకో. 0.49 volts. ఇది మీకు అర్థమైందా అందరికి? పొటెన్షియోమీటర్ అర్థమైనట్టు కదా. ఎలా పొటెన్షియోమీటర్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ముందు ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ఉంటుంది, సెకండరీ సర్క్యూట్ లో మనకు తెలియనిది మనం పెడతాం అన్నమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఏం చేద్దాం అంటే కంపారిజన్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ 2 cells. Comparison of EMF of 2 cells. రెండు సెల్స్ ని మనం సెకండరీ సర్క్యూట్ లో పెట్టి కంపేర్ చేద్దాం. సార్ ఎలా కంపేర్ చేయాలి? మళ్ళీ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్. సి కంపారిజన్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ 2 cells అంటే దాని ఈఎంఎఫ్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఏది పెద్దగా ఉందో చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఇందులో ఏది దేనికి ఎక్కువ ఈఎంఎఫ్ ఉందో చెప్తే సరిపోతుంది అనమాట. So that is how the comparison of EMF of 2 cells work. So this is the key K. As usual గా మనం ఇంతకు ముందు డ్రా చేసిందే డ్రా చేస్తున్నాం. Resistance box and the standard cell of EMF E, internal resistance R. దీన్ని దేంతో కనెక్ట్ చేస్తామంటే పొటెన్షియోమీటర్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం. Potentiometer. So I hope you are following what is a potentiometer. Resistance box, RB. Okay. ఇప్పుడు this is A. Like I said, this is A and this is B. And this is K. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈసారి ఏం చేస్తానంటారా, సెకండరీ సర్క్యూట్ లో 2 సెల్స్ పెడతాను. ఒక సెల్ ఈఎంఎఫ్ E1,
ఇంకో సెల్ ఈఎంఎఫ్ E2 రెండు సెల్స్ పెడతాను. Okay, I am taking two cells. One cell is of EMF E1, the other cell is of EMF E2. దీని పక్కనే ఒక కీ ఉంటుంది, ఆ కీని K1 అనుకుందాం. అండ్ దీంతో పాటు ఇంకో కీ ఉంటుంది, ఆ కీ K2. వీళ్ళిద్దరిని ఇక్కడ కలిపేద్దాం. అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ గ్యాల్వనోమీటర్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మూవబుల్ జాకీ. ఆ జాకీ వచ్చి ఎక్కడో టచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో బేసిక్గా అక్కడ టచ్ అవ్వదు, ఇక్కడ ఇలా. సరే, ఈ ప్రతిసారి అక్కడ కాకుండా ఒక పని చేద్దాం, ఈసారి ఇక్కడ టచ్ చేద్దాం, కొంచెం ఎక్కువ లెంత్ తీసుకున్నట్టు. అప్పుడు ఈ లెంత్ అంతా తీసుకోవాలి నువ్వు. ఓకే, అరే గ్యాల్వనోమీటర్ అంటున్నా, పొటెన్షియోమీటర్ క్లియర్ కదరా, ఎలా ఏం చేస్తున్నావు అర్థమవుతుంది కదా. బికాస్ నేను రిపీట్ చేయను, అందుకే మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, when the keys K and K1 are closed, and K2 is open. ఎప్పుడైతే K2 ఓపెన్ గా ఉందో, K2 ఓపెన్ ఉందంటే అసలు ఇది లేనట్టే. when K2 is open, that means ఆ E2 అనేది లేనట్టు. So when the keys K and K1 are closed and K2 is open, the balancing length is L1. A balancing length ni ఏమనుకున్నాం మనం? The balancing length is L1. అప్పుడు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా రాసుకోవచ్చా? డైరెక్ట్ గా E1 is equal to I5L1 అని రాసుకోవచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? ఈ స్టెప్ అర్థమైంది. ఇందాక మనం చేసిందే కదా, డైరెక్ట్ ఈఎంఎఫ్ ప్లేస్ లో I5L, L కాబట్టి L1. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్, when the keys K and K1 are closed and K2 is open, the balancing length is L1. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తా చెప్పండి? K is the main key, sir. Yes, K కంపల్సరీ క్లోజ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా చెప్పండి? let L2 is balancing length when the keys ఏ కీస్ క్లోజ్ చేయాలరా? let L2 is the balancing length when the keys ఏ కీస్ ని క్లోజ్ చేయాలి? K and K2, very good. Let L2 is the balancing length when the keys K and K2 are closed. ఇది క్లోజ్ చేస్తూ ఏం ఓపెన్ ఉండాలి? అండ్ K1 is open. అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుందో చెప్తారా? అప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుందో చెప్తారా? వెరీ గుడ్. E2 is equal to సేమ్ I5, అదేం మారదు కదా, I5L2. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2. వెరీ గుడ్ నీరజ్. సో therefore what I can do from 1 and 2, ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఫ్రమ్ 1 and 2, లెట్స్ సే ఆ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ ఇవన్నీ నాకు ఏం తెలియకపోయినా కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే 1 and 2 లోంచి వాళ్ళిద్దరిని డివైడ్ చేస్తే E1/E2 is equal to I5L1/I5L2. అంటే ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుందిరా ఇక్కడ? I5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఏం మిగులుతుంది అంటే E1/E2 is equal to L1/L2. అంటే సింపుల్ గా వీళ్ళిద్దరిని కంపేర్ చేయగలిగావా లేదా? E1/E2 is L1/L2. అంటే యూఆర్ ఏబుల్ టు కంపేర్ దీస్ టూ. ఏది ఎక్కువ లెంత్ ఉంటే దానికి ఎక్కువ ఈఎంఎఫ్ ఉన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ హౌ ద కంపారిజన్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ టూ సెల్స్ వర్క్స్. రెండు సెల్స్ కనెక్ట్ చేయాలి, ఆ రెండు సెల్స్ ని ఈఎంఎఫ్స్ కంపేర్ చేయాలంటే వాళ్ళిద్దరిని డివైడ్ చేస్తే దేనికి ఎక్కువ లెంత్ ఉంటుందో దానికి ఎక్కువ ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది. అవునా కాదా?
సో ఇది వన్ అప్లికేషన్ అన్నమాట. ఇది వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్. ఇంకో అప్లికేషన్ చూద్దాం, అది ఇంపార్టెంట్ వన్. పొటెన్షియోమీటర్ ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసేస్తే రేపు మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవచ్చు. సో రీడ్ దిస్ పొటెన్షియోమీటర్ క్లియర్లీ టుడే. సో వెరీ ఈజీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ గుడ్ విత్ ద బేసిక్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్. ఏ విషయం ఏంటని తెలిస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ విల్ సి, I think this is the third one, okay, whatever. Determination of internal resistance. Determination of internal resistance of a cell. ఒక సెల్ యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా కనుక్కోవచ్చు అంట. ఈ బేసిక్ గా అయితే ఈఎంఎఫ్ కనుక్కోవచ్చు, మరి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా కనుక్కోవచ్చో చూద్దాం. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు డ్రా ద సేమ్ థింగ్ హియర్. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఫార్? So again, this is the potentiometer. So by now you might have understood what is a potentiometer use. So a standard cell resistance box, and this is a key. ఏబి. సో పొటెన్షియోమీటర్ వైర్ ని ఎప్పుడైనా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి ఏబి అని పిలుస్తుంది అనమాట. ఓకేనమ్మా, ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్ గా, మీరే నాకు చెప్పాలి ఆన్సర్. సెకండరీ సర్క్యూట్ లో ఇది ప్రైమరీ సర్క్యూట్. దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ సర్క్యూట్. ఏదైతే మనం ఏ నుంచి తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేస్తామో అది సెకండరీ. సెకండరీ సర్క్యూట్ లో ఒక సెల్ ఉంది, దాని ఈఎంఎఫ్ ఈ. అరే ఇది ఎప్సిలాన్ రా, ఇది ఎప్సిలాన్, ఇది ఈ అన్నమాట. రెండు డిఫరెన్స్ ఉండాలని రాశాను. సో దట్ ఈస్ ఈ. దానికి ఎంతో కొంత ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంది. అయితే ఒక పని చేద్దాం, ఇక్కడ ఈ స్మాల్ ఆర్ ని ఇలా రాద్దాం. ఓకేనా, ఈఆర్ వేర్లాగా ఇలా ఉంది. దీనికి ప్యారలల్ గా ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేశాను, క్యాపిటల్ ఆర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పొటెన్షియోమీటర్ వైర్ రెసిస్టెన్స్ కూడా క్యాపిటల్ ఆరే, కానీ అది రాయట్లేదు నేను, అది ఇది వేరు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఒక కీ ఉంది, ఈ కీ పేరు K1. ఇక్కడ నుంచి
ఆబ్వియస్లీ ఒక గ్యాలోనోమీటర్ ఉంటుంది, అది ఎక్కడో ఒక లెంత్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఇది గ్యాలోనోమీటర్. ఇప్పుడు చూడండి పిల్లలు, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ వచ్చింది, ఏ దగ్గర స్ప్లిట్ కాకూడదు. స్ప్లిట్ కాకూడదు అంటే గ్యాలోనోమీటర్ లో రీడింగ్ ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కీ కదా, మన వాడు చెప్పినట్టు, లెట్ L1 is the balancing length. Let L1 is the balancing length. When the keys let L1 is the balancing length when the keys K, when the keys kuda kaadu, when the key K is closed, K is closed and K1 is open. K1 ని ఓపెన్ గానే పెట్టాను. K1 ఓపెన్ గా పెట్టానంటే మీనింగ్ ఏంటండి, K1 ఓపెన్ గా ఉందంటే ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ అయితే ఇందులోకి వెళ్ళలేదు, మరి ఇక్కడ కూడా కరెంట్ వెళ్ళలేదు. సో అది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లాగా. సో ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో వీళ్ళిద్దరికి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద సెల్ దట్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్. సో మనం డైరెక్ట్ గా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే E ఈజ్ ఈక్వల్ టు I5L1 అని రాసుకోవచ్చు. అవునా కాదా? I5L1. This is expression 1. Let L1 is the balancing length when the key K is closed and K1 is open. Okay, perfect. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ రాయబోయేది కొంచెం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. Let L2 is balancing length. Let L2 is balancing length when both the keys are closed. When both the keys are closed. రెండు క్లోజ్ చేశాడంట. ఇప్పుడు రెండు క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్దండి అంటే బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ అంటే ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇలా వెళ్ళి ఇలాగే వచ్చేస్తుంది కరెంట్. కాకపోతే ఇది క్లోజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఇది లోపల క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అయి లోపల కూడా కరెంట్ ఉంటుంది. అంటే లోపల ఇలా కరెంట్ ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతుందే తప్ప మళ్ళీ గ్యాలనోమీటర్ లోకి రాదనమాట. సో వెన్ బోత్ ద కీస్ ఆర్ క్లోజ్, ది ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ దగ్గర కూడా పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ కీ క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఇది బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ ఏపీ అనుకోరా. అప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ కి మధ్య వీడున్న పైనోడు, ఈ కిందోడు, ఈ వీళ్ళు ముగ్గురు ప్యారల్ లో ఉంటారనమాట. ఫస్ట్ కేసులో ఏమైందంటే వీడు లేడు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు ప్యారల్ లో ఉంటారు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఈజ్ ఈక్వల్ టు I5L1 అని రాసాం మనం. సెకండ్ కేసులో ఏమవుద్దంటే ఇది సెకండరీ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెకండరీ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ పాస్ అవుద్ది కాబట్టి ఈ రెండు పాయింట్స్ కి మధ్యలో పైన వీడు, కింద వీళ్ళు ముగ్గురు ఎలా ఉంటారు, ప్యారల్ లో ఉంటారా లేదా? అర్థమైంది ఆ పాయింట్? సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ కి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెల్ అంటాం కదా మనం, టెర్మినల్ వోల్టేజ్. సో వెన్ బోత్ ద కీస్ ఆర్ క్లోజ్డ్, ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ సెల్, the terminal voltage across a cell is V is equal to I5L2. This is expression 2. అర్థమైందా ఈ స్టెప్? సో 1 divided by 2 చేద్దాం. చేస్తే EMF of the cell divided by terminal voltage is equal to I5 cancel అయ్యి L1 by L2 వస్తుంది. ఇది అందరికి తెలుసు. ఇంకా దీంట్లోంచి ఏమొస్తుందంటే EMF ని I ఇంటూ స్మాల్ r ప్లస్ క్యాపిటల్ R రాసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకంటే కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు EMF బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ కదా. సో E కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ I ఇంటూ క్యాపిటల్ R ప్లస్ స్మాల్ r. మరి V ఈజ్ నథింగ్ బట్ I ఇంటూ క్యాపిటల్ R. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. This will give you L1 by L2. So I cancel అయితే you have small r plus capital R by capital R
is equal to L1 by L2. అంటే దీంట్లో నుంచి స్మాల్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే 1 is equal to L1 by L2. సో నీకు L1 తెలుసు, L2 తెలుసు, క్యాపిటల్ ఆర్ కూడా తెలుసు, అంటే స్మాల్ ఆర్ వస్తుంది అనమాట. ఎలాగా? సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లోంచి స్మాల్ ఆర్ ఏమవుతుంది? స్మాల్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ is equal to L1 by L2 minus 1. That means the value of small r, అంటే I mean to say, okay, wait a second. స్మాల్ ఆర్ అంటే నేను అనుకునేది ER అనమాట. అంటే పైన ఉన్న దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్లో, ఓకే ఒక పని చేస్తా, ఇక్కడ నుంచే రాద్దాం మనం దాన్ని. మీరు దాన్ని పొటెన్షియోమీటర్ లో ఉన్న స్మాల్ ఆర్ అనుకుంటారేమో, కాదు, సెల్ యొక్క స్మాల్ ఆర్. స్మాల్ ఆర్ ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్, and this is again small r. Then the value of small r is capital R into L1 by L2 minus 1. Is it clear? Okay, good. Clear. So this is the conclusion. అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్తే స్మాల్ ఆర్ కూడా కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఇందులో నుంచి. సో ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, మళ్ళీ చెప్తాను. సెకండరీ సర్క్యూట్ లో ఏం చేశానంటే ఒక సెల్, దాంతో పాటు ఒక ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ కూడా పెట్టా. ఎప్పుడైతే వీడు K1 ఓపెన్ ఉంటాడో వీడు లేనట్టే. మరి లేనట్టే అంటే లేనట్టే అంటే ఈ ఈఎంఎఫ్ ఒకటే బ్యాలెన్స్ అయింది. నెక్స్ట్ కేసులో ఏమవుతుందంటే వీడిని కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ 2 పాయింట్స్ కి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే అప్పుడు క్యాపిటల్ వి అవుతుంది, IR, ఎందుకంటే ఇందులో కూడా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కదా. సో అలా అనమాట. సో అందుకే క్యాపిటల్ వి అని రాస్తాను. సో ఫస్ట్ ఏమో ఈఎంఎఫ్ బ్యాలెన్స్ అయింది, సెకండ్ వన్ ఏమో క్యాపిటల్ వి బ్యాలెన్స్ అయింది. వాళ్ళిద్దరిని డివైడ్ చేస్తే స్మాలర్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ ఫైండ్ ది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ సెల్ యూజింగ్ పొటెన్షియోమీటర్. అంటే పొటెన్షియోమీటర్ యూజ్ చేసి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవచ్చు, డైరెక్ట్ గా ఈఎంఎఫ్ కనుక్కోవచ్చు, వాళ్ళిద్దరిని కంపేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే.